ਲਓ ਜੀ ਵਾਟ ਸਾਹਿਬ फोटो अपनी आ गई आ ते अज हो सकता भी परिवार के मैंबर सोचण भी है तो प्राइम फोकस ही पर कित्थे आण खलोते जे ते क्यों आण खलोते जे। देखो कित्थे आए हैं तो क्यों आए हैं, इन्हां दोवां गल्लां चों एक दा जवाब मैं दे सकदा भी आए इस करके क्योंकि 1200वां एपीसोड है ते कित्थे आए हैं इहदा जवाब जिहड़े पुराने कनेडियन ने वो दे सकदे आ। देखो पहली गल तो प्राइम एशिया टीवी का जिहड़ा परिवार आ सारा उन्होंने लिए ये मुबारकबाद वाली गल है कि अज 1200 एपीसोड जोड़े आ प्राइम फोकस के मुकम्मल हो चले जिसले आ प्रोग्राम मुकना। हाँ मतलब 1200वां, हाँ 1200वां शुरू हो गया तो बहुत सुझाव आए, बहुत सारिया टिप्पणियां आईयां, विच विचाले उलांभे भी आए, पर असी अपने वालों कोशिश की कसर कोई ना छड्डीए ते आने वाले समय दे विच ये सारे सुझाव टिप्पणियां उलांभे इन्हां दी लगातार जिहड़ी है उड़ीक रहनी है। ते जदों ये सोचा गया सी कि भाई 1199 हो गया तो 1200 वाला एपीसोड है करिए कित्थे, तो फिर आपां सीगे कनेडा च, ਉਹਦਾ भी सूबा सी ब्रिटिश कोलंबिया ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿਸੂਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਵੜੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਤਾਰੂ ਹੈਗਾ नहीं तारू ना होवे, मतलब आप ये कहते भी बहुत सारिया मच्छियां ऐसियां होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ दिन च कई गड़े अमरीका दे कई गड़े अमरीका दे ने, कदी कनेडा दे पाणियां च कदी अमरीका दे पाणियां दे विच ना। पर इत्थे इदां कि बहुता इदां दा हिसाब किताब है नहीं जिद्दां रावी भारत ते पाकिस्तान दे विच दी वगदी आ कि भाई कदे उधर ते कदे इधर ते कदे चिट्टा इधर आ गया ते कदे उधर। इत्थे पुलिस बहुती नहीं घुमदी, फौज बहुती नहीं घुमदी। हाँ ये है। एक चीज़ होर मैं दसां, असीं जदों ये सोचा सी इस एपीसोड के बारे च, एक जीरो एवेन्यू शायद असीं अगे एक दिन तुहानूं ओहदियां फोटोग्राफ्स दिखाईयां सी कि जिथे एक सड़क आ एंड वो सड़क के बिल्कुल वट जी है दूसरे पासे अमरीका की है, जे आप इस पासे की गल करिए तो इधर कनेडा, पर वो क्योंकि किसी होर पासे सी। अज साडे CEO साहब भी अजे तक अपड़े नहीं, वो नहीं अपड़े करके उन्होंने सानू इधर का हुक्म लाता, तो इस करके अज असीं इत्थे आप जी नूं ये समुंदर ते इत्थों दियां नाले रौनक मेले विखाई जावांगे ते नाले गल्लां बातां तां फिर राजनीति वाली ही WhatsApp। नहीं बिल्कुल संधालिया साहब, जिन्नी पंजाब की राजनीति तेज़ हो गई है, जिन्ने उच उबाले आ रहे हैं, गठजोड़ हो रहे हैं, टुट रहे हैं, बंदे इधरों छड्ड के उधरले पासे भज रहे हैं, वो सारियां चीज़ां आपां डिस्कस करनियां ही करनियां। हाँ इन्ना हो सकदा कि कदे सानू सज्जे होना पवे, कदे खब्बे होना पवे, हो सकता कि कोई बंदा आण के विच भी बजे, मोढा माढा भी कोई मारे, क्योंकि रश भी हुंदा। पर सोच रहा सी कि भाई 1200वां एपीसोड है, राजनीति दीयां गल्लां करनियां ही करनियां, भारत च की हो रहा, किसान अंदोलन का की हो रहा, पर नाल दी नाल आपां तुहानूं कनेडा दा जिहड़ा ये हिस्सा जिहड़ा वो दिखा जरूर दईए, उहदे नाल काम जिहड़ा वो थोड़ा जिहा सुखाला हो जाऊगा। और नहीं ये गल हैगी आ। देखो कारण आ भी अज हो सकता भी असीं किसी ना किसी नूं तकलीफ भी दईए, पर जिन्हों दईए उहदे लई असीं एडवांस च माफ़ी मंग लैंदे आ, पर कोशिश साडी ये है भी आपां कच्चे कच्चे तुरे जाइए। प्रधान जी इत्थों लंघी जाना सारिਆਂ ने, घबराउणा नहीं, क्योंकि वो सारे वीडियो बनाउंदे ही हुंदे आ, फोटो खिचदे ही हुंदे आ, तुसीं अपने हिसाब नाल तुरे रहो बस। देखो पुराने कनेडा वाले बंदिਆਂ ਦਾ फायदा हैगा भी वो नाल दी नाल दसी जांदे आ। अजकल वैसे ही WhatsApp मेरे अध्यापक भी ने ते ये विच कई तरह के नाल मैनूं समझाउंदे रहिंदे, और मैं इत्थे नहीं दसूंगा। चलो आपां खबर वाले पासे नूं भी तुरदे आ जी नाल नाल। देखो खबर की गल ये WhatsApp की जिहड़ी कल दी चर्चा आया भी अकाली दल ने जिहड़ा काम कर लिया जी, वो समझो भी एक तरह का वो तीर मार लिया उन्होंने भी जिहड़ा शायद उन्होंने जिहड़ी डुबदी किश्ती सी ਉਹਨੂੰ किते ना किते पार ला देवे। हुण ये चर्चा है, एक क्यों आ चर्चा ते इहदा फायदा किन्ना हो सकदा वो भी गल कर लईए जी। फिर ये सारा कुछ होण तो बाद जिहड़े विरोधी ने उन्हां विरोधियां दी इहदे ते की प्रतिक्रिया ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। देखो संधालिया साहब एक गल तो सानू बिल्कुल साफ ते स्पष्ट रूप दे विच समझ लैनी चाहिदी है कि इस गठजोड़ दे होण जां ना होण दे नाल पंजाब दे लोकां ते प्रभाव नहीं पैना कि उन्हां दे मसले हल हो जाण, ये गल नहीं है। हाँ राजनीतिक गठजोड़ है, जिहड़ा कोई होर गठजोड़ भी होऊगा जो टुटूगा वो भी राजनीतिक ही होना। असीं ये नहीं कह सकते कि भाई इस गठजोड़ दे नाल हाँ कोई धिर जित सकदी है, कोई धिर हार सकदी है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਸਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੰਦਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 3% 4% ਜਾਂ 5% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ, 97 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਲੜੂਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 94 ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤੂਗਾ ਕਿ ਹਾਰੂਗਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੇ। ਦੇਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਤਾ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਆ ਹੁਣੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਟ ਚੱਕ ਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਲੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੂਸਰਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਦੇਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਤਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਫੜ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਟ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। 3 ਧੜੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਆਣੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ। ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਧੜੇ ਕਈ ਬਣੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਮਵੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ MLA ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਪਾਲ ਮੱਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 1-2 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਆਊਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ।
ਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਢੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨਾ ਪਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਪਛੜ ਗਈ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਇਹ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਣਛਣ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਹਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਹਰ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਨਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੇ ਭੋਆ, ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਭੋਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਲਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਰੂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੂ, ਜੇ ਜਿੱਤੂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮ 84 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੇ ਭੋਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੇਫ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਸਮਝਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲ ਮਿਲੇ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 97 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੀਟ ਸਤਪਾਲ ਮੱਲ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਂਡਿਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਆਣੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਗਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਓਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਮੁਹਾਲੀਓਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਯਾਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਯਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਢਹਿ ਢੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੱਜਣਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੂ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਲੈ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5 ਡਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਸੀ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਮ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਊਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੀ ਵਿਛੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਐ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਚੌਧਰ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੋਰੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਡਰ ਬਦਲੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 100% ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਮਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਢਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਦਈਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਕਿੰਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸੋ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਲਕੋ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਲ ਗਈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਲ ਗਏ, ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਰਲ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਢੀਂਡ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈਰ ਮਿੱਧੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਹੋ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਹਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲਿਓ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੱਤਾ। 1 ਨੰਬਰ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਵੱਧ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 800 ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਡੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਣਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਫਲਾਨਾ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲਾਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦ ਫੋਕਸ 'ਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 1200ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਨਿਕ ਬਿਊਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਡਾਲਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਐਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਪਹਾੜ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ
ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਾਗਿਓਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੋਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਲੰਬਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਲੰਬਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਈਓ, ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੂੰ ਲੱਭ ਲਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਝੱਗੇ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੇਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪੈਂਟ ਪੁੰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਗੱਲ। ਜੀ ਦੋ ਕਰੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਰੇਤਾ, ਰੇਤਾ ਆ ਭਾ ਮੇਰਾ ਰੇਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਰੇਤਾ, ਇਹ ਰੇਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਆ, ਕਿ ਭਾਈ ਰੇਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ। ਜੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਟਿੱਪਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਐਦਾਂ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਬਲ ਕੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੀ ਰੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਣੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਬਹਿ ਜਾ ਭਾ ਮੇਰਾ 2 ਮਿੰਟ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਕੱਢੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਲਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਬੀਜ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, 84 ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਟਨਿਓਰ, ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਖੱਡਾਂ ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ, ਇਹ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਆ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਰਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਰੇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਾਉ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਦਾ ਡਰਮ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਤਾ 'ਚੋਂ ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੱਭਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ WhatsApp ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ। ਆਹਾ ਟਰਾਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਟਿੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5-7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰਾਂ 2022 'ਚ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ $5 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲੋ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ $5 ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ। $5 ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ $5 ਥੋੜੇ ਲਾਏ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਸੰਧਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੰਧਾਲੀਆ ਹੋਣਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਐ ਝੁੰਬ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪਾ ਸਰਾਣਾ, ਲੈ ਮੜ ਜਾ ਲੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕੌਣ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਭਈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਆਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ 3600 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 3600 ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਘਵਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ। ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ, KD ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲਿਆ। ਉਹੀ 400-500 ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸਪੀਚ ਤੇ ਹੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ। ਹੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਅਮਲੋਟ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ WhatsApp, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬੀਚ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੂਹੂ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸੰਧੇ ਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਗੱਭਰੂ, ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਲਾ ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਦੇ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੱਟੇ ਬੁੱਟੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਘਟੂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਟੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮਈ ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਏ ਸਿਰਫ 22 ਲੱਖ। ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 7-8 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ, ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਘਟੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਧੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟੀਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 100 ਟੀਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲਾਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ 5 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ WhatsApp ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਟੀਕਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ 5 ਸਟਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਓ, ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ VIP ਆਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ VIP ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ 22 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਏ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਆ ਭਾਊ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਆਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਡਸਟਬਿਨ ਨਾ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਭਾਊ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 29 ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 80 ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਭ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈ ਫਿਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ 1200 ਐਪੀਸੋਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦਾ ਭਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਚੀਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 1200ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। WhatsApp ਲਓ ਫਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ। ਇਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।